Hello friend, welcome to my YouTube channel Unique Maths as you suffer to all of you friend. Today we discussing टाट हायर सेकेंडरी मैथमेटिक्स का मेंस का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। 8 मार्क का क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। सो फ्रेंड, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हरी अप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है। सो हम टुडे इंटीग्रेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। सो आवर क्वेश्चन इज दैट 8 मार्क का क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है 8 मार्क का, उसका 5th क्वेश्चन है कि नीचेना संकलितोनी किंमत शोधो। એમની અંદર પાછા બે ક્વેશ્ચન છે। સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જે છે આપણે પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર સોલ્વ કરી ચૂક્યા છીએ, તો એના માટે તમે પ્લેલિસ્ટમાં જઈ ટાટ હાયર સેકન્ડરીનું જે પ્લેલિસ્ટ છે એની અંદર એ સોલ્યુશન મેળવી શકો છો। આપણે આજે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર ફર્સ્ટ, એમનો ક્વેશ્ચન 5th, એની અંદર પાછા બે ક્વેશ્ચન છે। એનો જે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એનું સંકલિત એટલે કે નીચેના સંકલિતો છે એની કિંમત આપણે મેળવવાની છે। સો અવર ક્વેશ્ચન ઇઝ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to પાઈ थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बारे में हम उसका सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज धैट कि संकलनનો જે ગુણધર્મ છે એને લાગુ કરવાનો છે, સંકલનની પ્રોપર્ટી છે। સંકલનનું ચેપ્ટર 7 સ્ટાન્ડર્ડ 12th ની અંદર લેન્ધી ચેપ્ટર છે, મેક્સિમમ 10th સ્વાધ્યાય છે, એક્સરસાઇઝ છે। સો એમનો એક ગુણધર્મ છે કે 0 to a f of x dx is equal to, we can write 0 to a f of a minus x dx. Okay, so 0 to f of x dx we have in question. Okay, so આપણે એને ઇન્ટિગ્રેશન કહીશું, ઇન્ટિગ્રેશન 0 to pi theta d theta upon a square cos square theta plus b square sin square theta. This integration we get, we have. Okay, now we apply પ્રોપર્ટી। જે સંકલનનો ગુણધર્મ છે એ આપણે આપેલા જે સંકલન છે આપેલું સંકલન એની ઉપર એ ગુણધર્મ એપ્લાય કરીશું। તો જ્યાં પણ એક્સ પોઝિશન છે એક્સની જગ્યાએ શું થઈ જશે, એ માઇનસ એક્સ, એન્ડ ઇન અવર કેસ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ। સો જ્યાં પણ એક્સ છે ઇન્ટિગ્રેશનમાં ત્યાં પાઈ માઇનસ એક્સ થઈ જશે। અહીં આપણે એક્સના બદલે થીટા છે, જે વેરિયેબલ છે એ થીટા છે, સો પાઈ માઇનસ થીટા થઈ જશે। સો ઇન્ટિગ્રેશન આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ પાઈ માઇનસ થીટા ડી થીટા अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा। ओके, नाउ वी कैन राइट हियर पाई फंक्शन है, पाई माइनस थीटा है, सो આપણું ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં, અને પાઈ માઇનસ છે સો સાઇન પોઝિટિવ રહેશે અને કોસ will also positive square છે એટલા માટે। સો i ઇક્વલ ટુ પાઈ જે છે કોન્સ્ટન્ટ છે, સો પાઈને આપણે આગળ લઈ શકીએ। પાઈ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ પાઈ ડી થીટા अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। જે અંશમાં પાઈ માઇનસ થીટા છે ને એને એક્સપાન્ડ કર્યું છે। and the next term will be minus 0 to pi theta d theta upon a square cos square theta plus b square sin square theta, and I is equal to pi 0 to pi theta upon a square cos square theta plus b square sin square theta, and जो second term છે 0 to pi theta d theta upon a square cos square theta plus b square sin square theta, એ જે ટર્મ છે એ આપણું
મેઇન જે આપેલું ઇન્ટિગ્રેશન છે એ જ છે, એને આપણે આઈ કીધું છે, તો અહીંયા પણ એ ટર્મને આપણે આઈ કહીએ. અને આઈ માઇનસ છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જશે તો પ્લસ થઈ જશે, એન્ડ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઓલરેડી આઈ given, so I plus I 2i. 2i is equal to pi 0 to pi d theta upon a square cos square theta plus b square sin square theta. અહીંયા એક સ્ટેપ કમ્પ્લીટ થઈ છે. ધેન હવે સ્ટેપ 2 જોઈએ કે બીજા ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીએ. એક જ ક્વેશ્ચનમાં બે પ્રોપર્ટી ઇન્ટિગ્રેશનની છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. બીજો ગુણધર્મ શું કહે છે કે 0 to 2a f of x dx is equal to 2, જ્યારે લિમિટ 2a થઈ જાય તો 2 બાર આવશે 0 to a f of x dx. જો f of 2a minus x is equal to f of x હોય તો તેનો ઉપયોગ કરીશું. અહીં શું કહેવા માંગે છે કે જો f of 2a minus x is equal to f of x હોય તો તેનો ઉપયોગ કરીશું. અને અહીંયા આપણને આગળ છે કે f of theta is equal to 1 upon a square cos square theta plus b square sin square theta. અને આપણી લિમિટ છે 0 to pi ની, સો f of pi minus theta is equal to, જ્યાં પણ theta હશે ત્યાં શું થઈ જશે pi minus theta. So 1 upon a square cos square pi minus theta plus b square cos square pi minus theta. So અહીંયા શું થઈ જશે પાઈ માઇનસ થીટા વાળું ટર્મ છે એ a સ્ક્વેર cos square theta થઈ જશે એન્ડ પ્લસ b સ્ક્વેર sin square theta. પાઈ ફંક્શન છે સો ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં, એટલે એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. So 2i is equal to pi into 2 0 to pi by 2 d theta upon a square cos square theta plus b square sin square theta, because આપણે જે આપેલું ગુણધર્મ છે એનો ઉપયોગ કર્યો છે માટે. હવે જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એન્ડ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જે 2 છે એને આપણે કેન્સલ આઉટ કરીશું અને બાકીનું જે ટર્મ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રાખીશું. અહીંયા આપણે માત્ર ને માત્ર લિમિટની અંદર ચેન્જ કર્યો છે. 0 ટુ પાઈની લિમિટ હતી, ઓકે, એને આપણે 2 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યા છે, ડિવાઈડ કર્યા છે, એટલે એ પાઈ બાય 2 થઈ જાય છે આ ગુણધર્મ મુજબ. 0 to 2a f of x dx is equal to 2 આગળ આવી જશે અને લિમિટ થઈ જશે 0 to a f of x dx. આપણી આગળ હતી લિમિટ 0 to પાઈ ની હતી અને એને 2 ડિવાઈડ કરીશું તો 0 to પાઈ બાય 2 ની લિમિટ થઈ જશે અને 2 જે છે એ આગળ આવી જાય છે. ત્યારબાદ થર્ડ ગુણધર્મ છે. થર્ડ સ્ટેપની વાત કરીશું તો સંકલનનું મૂલ્યાંકન કરો તો અંશ અને છેદને cos square theta વડે ભાગો. હવે જે ટર્મ બચ્યું છે ને એને cos square theta વડે ભાગી નાખીએ તો આપણું ઇન્ટિગ્રેશન છે શું થશે પાઈ એઝ ઇટ ઇઝ 0 to પાઈ બાય 2 ની લિમિટ sec square theta d theta upon a square plus b square tan square theta. અને હવે tan square theta ને t ધારી લઈએ તો dt is equal to sec square theta d theta. જ્યારે લિમિટ શું થશે તો કે થીટા ઇક્વલ ટુ 0 હશે ત્યારે t પણ 0 થઈ જશે અને થીટા ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 2 હશે તો પાઈ બાય 2 આગળ tan ફંક્શન ઇન્ફિનિટિવ થશે, સો એની લિમિટ ઇન્ફિનિટિવ થશે. સો ઇન્ટિગ્રેશન I is equal to pi into limit 0 to infinity sec square theta d theta is equal to dt upon a square plus b square t square, b square into t square. એન્ડ બી સ્ક્વેર જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે તો બી સ્ક્વેરને આપણે કોમન લઈ લઈએ તો શું થશે પાઈ અપોન બી સ્ક્વેર 0 ટુ ઇન્ફિનિટીની લિમિટ, કારણ કે ટી ફંક્શનની અંદર આપણે ફંક્શન જોઈએ છીએ એટલે આપણે પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરી શકીએ કે dx અપોન 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર હોય એનું ઇન્ટિગ્રેશન tan ઇનવર્સ એક્સ થાય. એનો ઉપયોગ કરવા માટે આપણે જે ટીના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં જે કોન્સ્ટન્ટ છે ને એને આપણે બહાર લઈ લઈએ છીએ. ઓકે, સો એ આપણે 1 અપોન એ સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેરનો સ્ક્વેર પ્લસ ટી સ્ક્વેર, ઓકે, એ ટાઈપનું ફંક્શન 1 અપોન 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર ટાઈપનું મળે છે તો આપણે tan ઇનવર્સ એક્સ એની
ઇન્ટિગ્રેશન થાય એ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરીએ. સો I ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ અપોન બી સ્ક્વેર 1 અપોન a અપોન બી ટેન ઇનવર્સ ટી અપોન એ અપોન બી અને લિમિટ એપ્લાય કરવાની છે 0 ટુ ઇન્ફિનિટી. એ અપોન બી કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે એ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ આવશે. એ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર ના બદલે અહીંયા શું છે તો એ અપોન બી છે. હવે લિમિટ એપ્લાય કરીશું તો શું થશે? પહેલા તો જે 1 અપોન એ બી કોન્સ્ટન્ટ છે એ 1 અપોન એ બી કોન્સ્ટન્ટને આગળ જે બી સ્ક્વેર છે એના જોડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા છે. સો પાઈ અપોન એ બી થઈ જશે અને ટેન ઇનવર્સ બીટી અપોન એ ની અંદર લિમિટ એપ્લાય કરીશું તો ટેન ઇન્ફિનિટી 0 પાઈ બાય 2 મળશે અને ટેન 0 0 મળશે. સો સિમ્પ્લિફાય ધીસ ટર્મ એન્ડ વી ગેટ ઇન્ટિગ્રેશન I ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ સ્ક્વેર અપોન 2ab જે આપણને સંકલનની કિંમત મળે છે. સો ફ્રેન્ડ આ પ્રશ્ન 8 માર્કનો જે પ્રશ્ન હોય છે પ્રશ્ન 1 એની અંદર પ્રશ્ન 5 માં 2 ક્વેશ્ચન છે 1 અને 2 નો પહેલો ક્વેશ્ચન હતો એટલે આ 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે. બીજો આવો 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી ચૂક્યા છે. ક્વેશ્ચન 5 નો બીજો ક્વેશ્ચન એ તમને પ્લેલિસ્ટમાં હાયર સેકન્ડરીનું જે પ્લેલિસ્ટ હશે એમાં મળશે તો ત્યાં જઈ અને તમે એ ક્વેશ્ચન જોઈ શકો છો. એના માટે હજુ સુધી વિડીયોને લાઈક નથી કર્યું તો વિડીયોને લાઈક કરી દો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો.